बीते दिनी किसान जथेबंदियां दी केंद्र नाल दिल्ली च मीटिंग हुई सी जो कि बेसिट्टा रही, जिस तो बाद अज चंडीगढ़ विखे किसान जथेबंदियां दी मीटिंग चल रही है। तुहानूं दस दईए कि बीते दिनी दिल्ली च किसानां ने केंद्र दे खेती कानून दीआं कापियां साड़ के केंद्र दे खिलाफ रोस मुजाहरा कीता सी ते कहा कि केंद्र सरकार किसानां नूं खत्म करके वड्डे घराणिਆਂ नूं लाभ देना चाहुंदी है। तुहानूं दस दईए कि किसान जथेबंदियां चंडीगढ़ च मीटिंग कर रही ने, उस संबंधी अगे दी जो रणनीति आ उस दे मुतलक फैसला लिया जाएगा कि किस तरह नाल अगे दा संघर्ष लड़ना है। सो तुहानूं जानकारी दे दईए कि केंद्र नाल बीते दिनी मीटिंग हुई सी किसानां जथेबंदियां दी, तां ओह बेसिट्टा रही, कोई हल नहीं निकलिया। तो उस तो बाद मीटिंग के बाहर आउंदियां ही किसान जथेबंदियां ने रोस मुजाहरा किया, जो खेती कानून ने उस दीआं कापियां पाड़ियां ते नाल ही केंद्र खिलाफ रोस प्रदर्शन भी किया। ते साफ तौर पर उन्हों का कहना कि खेती कानूनों नूं रद्द करा के साह लवांगे, चाहे जो मर्जी हो जे। पर दूसरे पासे जेकर केंद्र सरकार की गल कर लीए तो केंद्र सरकार का भी रुख स्पष्ट है, वो भी अपने रुख तो 1% भी नहीं हिल रही। तुहानूं दस दईए कि किसानां नूं समझाउण दी गल सामने आई है। बीते दिनी जो मीटिंग हुई सी उस दे विच किसान जथेबंदियां ने कहा कि सिर्फ तो सिर्फ सानूं समझाउण दी कोशिश की जा रही सी, जिसनूं असीं नहीं मन्निया। ते नाल ही तुहानूं दस दईए कि अज जो मीटिंग चल रही है चंडीगढ़ च किसान जथेबंदियां दी, उस दे मद्देनज़र हुण अगे दी जो रणनीति है, अगे दा जो संघर्ष है, किस तरह नाल लड़ना है, उस बारे सारी गलबात की जा रही है, विचार चर्चा की जा रही है। सो रेल रोको अंदोलन अगे दा किस हिसाब नाल प्लैन करना है, उस हिसाब नाल फैसले लए जाणगे। अज तुहानूं दस दईए कि किसान जथेबंदियां लगातार डटियां होईयां ने, रोस मुजाहरे करदियां होईयां नज़र आ रही ने। वख-वख तरीके दे नाल सियासी पार्टियां भी जो किसानां दे हक च रोस मुजाहरे कर रही ने। तो तुहानूं दस दईए कि किसान जथेबंदियां दी मीटिंग हुई बीते दिनी, जिस च कोई भी सिट्टा नहीं निकलिया, बेसिट्टा रही मीटिंग। उस तो बाद अज किसान जथेबंदियां चंडीगढ़ च मीटिंग कर रही ने। सो तमाम अगे दी रणनीति संबंधी फैसले लए जाणगे कि किस तरह दे नाल अगे दी लड़ाई लड़नी है खेती कानूनां खिलाफ, क्योंकि किसान जथेबंदियां दी इक्को एक मंग है कि खेती कानून रद्द कीते जाण। इस दे नाल ही इस खबर ते होर वधेरे सांझ पाउणगे साडे नाल चंडीगढ़ तो साडे सीनियर सहयोगी विनीत कपूर लाइव जुड़ चुके ने। विनीत, किसानां दी मीटिंग चल रही है, की कुछ निकल के सामने आ रहा है कि किसानां दी अगली रणनीति हुण की रहेगी? बिल्कुल गुरप्रीत, देखो किसानों की अगली रणनीति की गल करिए तो उस रणनीति को लैके वड्डी एक हंगामी बैठक जी है वो काफ़ी देर तो चंडीगढ़ जिहड़ा किसान भवन है उसदे विच जारी है। इस वक्त मैं उसी हाल के बाहर मौजूद हाँ। राजेवाल साहब इत्थे मौजूद हैं, मीटिंग कर रहे। राजेवाल साहब, कोई फैसला हो पाया कि अगली रणनीति? नहीं, फैसला नहीं। साढ़े एक वर्कर की संगरूर रेलवे लाइन से डेथ हो गई, सरलाभ सिंह पुनरेडी तो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर नहीं रहा। मैं उत्थे वर्करां नूं कहा भी इहदा पोस्टमार्टम कराओ। उसके बाद चीफ मिनिस्टर दफ्तर नाल कॉन्टैक्ट किया भी वो राह नहीं दिंदे, ते असीं एक तां उठ के सारिਆਂ ने श्रद्धांजलि दी है उन्होंने। बाकी साडी मंग है उहदे सिर 3 लाख रुपये का कर्जा सरकार वो माफ़ करे, उन्होंने कोई कंपनसेशन देवे। हाले क्या वो धरने का हिस्सा बन रहे? धरने का हिस्सा सी। उत्थे रात नूं रेलवे लाइन ते उहदी डेथ हो गई। की नाम की दस्सिया? लाभ सिंह पुनरेडी तो। उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। अगे की कोई रणनीति बनाई है सरकार? अगे फिर हाले सरकारों ने कहा, देखते हैं की करते हैं, हाले मीटिंग चलती है। बिल्कुल, देखो एक वड्डी खबर आ रही है, एक वड्डी खबर इत्थे दित्ती है कि एक होर किसान की जिहड़ी है रेलवे ट्रैक के उपर धरने के दौरान मौत हो चुकी है, उन्होंने श्रद्धांजलि दी गई है। लगातार रेलवे ट्रैक के उपर जिस तरह नाल किसान जिहड़े ने वो धरना दे रहे हैं, रेलवे ट्रैक ब्लॉक किए हुए हैं, तो उसदे विच एक किसान की अज फिर मौत हो गई है, उसनूं फिलहाल श्रद्धांजलि दी गई है। और सीधे तौर पर इत्थे राजेवाल कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ा सपोर्ट करता किसानां नूं नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो किसान है वो खेती कानूनों के खिलाफ जो डटिया हुआ सी वो बली देती है उसने अपनी। ते नाल ही तुहानूं असी ये भी जानकारी दे दईए कि बीते दिनी भी एक किसान ते एक बीबी भी जो डटी हुई सी खेती कानूनों के खिलाफ, उन्हां दी भी जो मौत हो गई सी धरने दौरान ही। सो वनीत, अज एक होर जो मंदभागी गल सामने आई है, बेहद शर्मनाक है। हालांकि केंद्र अपने रुख ते स्पष्ट कर चुकिया, जो बीते दिनी मीटिंग हुई उस दे विच भी स्पष्ट किया गया कि किसानों को समझाउण की कोशिश की गई, पर अज होर एक किसान खेती कानूनों की बली चढ़ गया।
ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਸੰਗਰੂਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਸਮਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਸ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਜੀ ਵਨੀਤ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਲਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ 10% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝੋਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਬਦਲੇਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਟ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇसी ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਔਰ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘੇਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਨੀਤ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਿਆ।